जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करता पहला आवो प्रार्थना करिए। हे कृष्ण, आजे जे पण भक्ता अमृत वाणी सांभळे छे तू तेनी पर तारी अनुकंपा वरसा, तेओ स्थिर रहे अने तेमनी बधी मुश्केलीओ दूर थाय। मित्रों, आ दिव्य भाषण सांभळता पहला नीचे तमारा भक्तिभाव अने विचारो कॉमेंट में व्यक्त करो अने लखो जय श्री राधे कृष्ण। तमारी भक्ति आ यात्रा ने वधु सुंदर अने आदर्श बनावशे। जो तमे अमारी चैनल पर नवा छो तो हमणां ज सब्सक्राइब करो अने बेल आइकन दबावो जेथी तमे भक्तिनी दरेक नवी यात्रानो भाग बनी शको। चलो विलंब कर्या विना आ दिव्य वाणी तरफ आगळ वधीए। श्री कृष्ण कहे छे, जीवनमां दुख फक्त एटला माटे मळे छे कारण के आपणे परिवर्तन स्वीकारता नथी। समय अने स्वपरिवर्तन ए जीवनना अंग छे। जे व्यक्ति काले आपणा विना अधूरी हती, आजे कदाच तेना जीवनमां नवी प्राथमिकताओ आवी गई छे। लोको त्यां सुधी ज आपणा साथे रहे छे ज्यां सुधी तेमने अमारी जरूरियात होय। ज्यारे तेमनी जरूरियात बदलाय छे त्यारे संबंधो पण बदलाय छे। आ एक स्वाभाविक प्रक्रिया छे, पण तेने स्वीकारवू घणुं मुश्केल छे। जेम बाळपणमां रमकड़ा अमारू विश्व हतुं अने आजे ते एक खूणामां धूळ भेगी करी रह्या छे, तेम संबंधो अने प्राथमिकताओ पण समय साथे बदलाय छे। श्री कृष्ण शीखवे छे के जो आजे कोई व्यक्ति तमारू केंद्रबिंदु नथी तो तेना माटे दुखी थवानी जरूर नथी। तमे पण अगाऊ कोईकने पाछळ छोड़ी दीधा हशे। आ जीवननो स्वाभाविक क्रम छे। परिवर्तनने स्वीकारनारने ज जीवनमां साची शांति मळे छे। कृष्ण कहे छे, तमारा हाथमां जे छे तेनुं सन्मान करो कारण के समय पसार थई जाय पछी तेनी किंमत समजाय छे। अमे घणीवार सादी खुशीओनुं मूल्य नहीं समजीए, परंतु ज्यारे ते गुमावी दईए त्यारे तेनुं वास्तविक महत्व समजाय छे। जेम स्वास्थ्यनुं महत्व बीमारी आव्या पछी समजाय छे, तेम संबंधोनी किंमत पण त्यारे ज समजाय ज्यारे आपणे तेमने गुमावीए। महाभारतमां दुर्योधनने शक्ति अने संपत्ति मळी पण तेने तेनुं मूल्य न समजायुं। ज्यारे युद्धमां बधुं गुमावी दीधुं त्यारे तेने समजायुं के तेणे शुं गुमाव्युं, पण त्यां सुधीमां मोडुं थई गयुं हतुं। आजना समयमां पण अमे मातापितानी संभाळ न राखता होईए, मानता होईए के तेओ हमेशा अमारी साथे रहेशे, पण ज्यारे तेओ न रहे त्यारे तेमनी यादो दुख आपे छे। श्री कृष्ण शीखवे छे के जे छे तेनो सन्मान करो कारण के एकवार गुमावी दईए तो पाछुं लावी शकाता नथी। साचो प्रेम स्वार्थथी पर होय छे। जो कोई मात्र जरूरियात माटे आपणी साथे छे तो समजवुं जोईए के ते शाश्वत नथी। जेम वरसादमां छतरी जरूरी होय छे अने वरसाद बाद तेने कोई याद नथी करतुं, तेम ज लोको त्यां सुधी ज आपणुं महत्व समजे छे ज्यां सुधी तेमने अमारी जरूर होय। कृष्ण कहे छे, सत्यने स्वीकारो, जीवनमां परिवर्तन अनिवार्य छे अने जे तेने स्वीकारे छे तेने ज साची शांति अने सुख मळे छे। संबंधो हमेशा निस्वार्थ होवा जोईए, परंतु घणीवार तेओ स्वार्थ पर आधारित होय छे। लोको त्यां सुधी आपणी साथे रहे छे ज्यां सुधी तेमने आपणो टेको अने साथेनी जरूर होय। जो कोई आपणी जरूरियात माटे जोडायेल होय तो संजोगो बदलाता ज तेओ दूरस्थ थई जाय छे। श्री कृष्ण शीखवे छे के साचो प्रेम क्यारे मजबूरी के स्वार्थ पर आधारित होवो जोईए नहीं। जे साचा होय छे तेओ समय अने परिस्थितिनी साथे बदलाता नथी। ज्यारे जीवन सरल होय छे त्यारे घणा लोको आसपास होय छे, पण मुश्केलीओ आवे त्यारे ज साचा संबंधोनी परीक्षा थाय छे। जेम आकाशमां सूर्य चमके त्यारे असंख्य ताराओ देखाय छे, पण वरसाद पड़े त्यारे बधा पक्षीओ उड़ी जाय छे, एम ज संजोगो सारा होय त्यारे घणा लोको आपणा साथे होय छे,
પણ મુશ્કેલ સમયમાં કેટલાક જ આપણા પડખે ઊભા રહે છે. સાચા સંબંધો માત્ર સ્વાર્થથી નહીં પણ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ અને સમર્પણથી નિર્માણ પામે છે. માતાપિતા તેમના બાળકોને હંમેશા નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ કરે છે. તેઓ સફળ થાય કે ન થાય એ મહત્વનું નથી. જ્યારે કોઈ ખરેખર આપણને પ્રેમ કરે છે ત્યારે તે પરિસ્થિતિની પરવા કર્યા વિના આપણા સાથી બને છે. આપણી મુશ્કેલીઓમાં દૂરસ્થ નથી થતું, પરંતુ સંભાળ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ખરેખર જે આપણા છે તેઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણા પડખે રહેશે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે સત્ય અને ધર્મના માર્ગ પર અડગ રહે છે તેને સંસારની કોઈ શક્તિ હલાવી શકતી નથી. સત્યનો માર્ગ મુશ્કેલ હોય છે, પણ જે એના પર અડગ રહે છે તે અંતે વિજયી બને છે. જીવનમાં ઘણીવાર એવા ક્ષણો આવે છે જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે અમે સાચા છીએ, પણ સમાજ અમને ઝુકાવવા માને છે. લોકો કહે છે, થોડી સમજૂતી કરી લો, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલા. જો તમે એકવાર સમજૂતી કરી લો તો લોકો વારંવાર તમારું શોષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે અને ધીરે ધીરે તમારું આત્મસન્માન ખતમ થઈ જશે. એક પથ્થર ઝડપથી વહેતા પાણીની વચ્ચે ઊભો હોય છે. મોજાઓ તેને હટાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ તે અડગ રહે છે. એ જ રીતે જે લોકો પોતાના આત્મસન્માન માટે અડગ રહે છે તેઓ કેટલીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છતાં અંતે વિજયી બને છે. શ્રી કૃષ્ણે મહાભારતમાં અર્જુનને પણ આ જ શીખ આપી હતી. જ્યારે અર્જુન પોતાની જ સંબંધીઓ સામે યુદ્ધ કરવાથી હચકાઈ ગયો ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, જો તું સત્ય અને ધર્મ માટે નહીં લડશે તો અધર્મ વધશે. આજની દુનિયામાં પણ જો આપણે સત્ય માટે ઊભા નહીં રહીએ તો ખોટા લોકોને વધવા માટે મોકળું મેદાન મળશે. લોકો શું કહેશે એ ડરથી ક્યારેય સત્યનો ત્યાગ ન કરો. સત્ય અને ધર્મના માર્ગ પર ચાલનારા વ્યક્તિઓ માટે સંસારમાં અનેક અવરોધો છે, પણ અંતે જીત એમની જ થાય છે. જે સત્ય અને ધર્મ માટે લડે છે આખી સૃષ્ટિ એમના સમર્થનમાં ઊભી રહે છે. વિનમ્રતા મહાનતાની ઓળખ છે, પણ જ્યારે અયોગ્ય લોકો સત્યને ખોટું સાબિત કરવાની કોશિશ કરે ત્યારે હંમેશા સત્ય માટે ઊભા રહેવું જ સાચું છે. શ્રી કૃષ્ણના આ ઉપદેશોને જીવનમાં અમલમાં મૂકીએ અને હંમેશા સત્ય, ધર્મ અને આત્મસન્માન સાથે જીવીએ. ક્યારેક લોકોને તમારી મહત્વતા ત્યારે જ સમજાય છે જ્યારે તમે તેમને અવગણવા લાગો. તેથી વારંવાર સાબિત કરવાનું બંધ કરો કે તમે કેટલા સારા છો. માત્ર ચૂપ રહી તેમને પોતાને સમજવા દો. જો કોઈ વ્યક્તિ તમને માત્ર ત્યારે જ યાદ કરે જ્યારે તેને જરૂર હોય તો સમજી જજો કે તમે તેની પ્રાથમિકતા નહીં પણ માત્ર સુવિધા છો. આવા સંબંધો તમારા આત્મસન્માન લાયક નથી. જે લોકો તમારા સપનાઓનો મજાક ઉડાવે છે તેઓ પોતે ક્યારેય સપનાઓ જોવાની હિંમત કરી શકતા નથી. તેથી તેમની વાતો સાંભળવાની જરૂર નથી. તમારી મહેનતથી તેમને ખોટા સાબિત કરો. જો તમે દરેકને તમારા મુસાફરી વિશે જણાવશો તો કેટલાક તમારું હિંમત વધારશે, પણ કેટલાક તમને નીચે લાવવાનો પ્રયાસ પણ કરશે. તેથી શાંતિથી મહેનત કરો અને તમારી સફળતાથી જવાબ આપો. જે લોકો તમને છોડીને ચાલ્યા જાય છે તેઓ હંમેશા ખરાબ નથી હોતા. ક્યારેક તેમનું જવું તમારા માટે આશીર્વાદ સાબિત થાય છે કારણ કે તેઓ તમારા જીવનમાં ફક્ત એક પાઠ શીખવવા માટે આવ્યા હતા. જો તમે આ વિચારે કોઈને જકડી રાખશો કે તે તમારી ખુશીની એકમાત્ર વજહ છે તો તમે પોતાને જ મિથ્યા ભ્રમમાં રાખી રહ્યા છો. સાચી ખુશી બહાર નહીં પણ તમારા અંદર છે. તમારી સારા હોવાની અસર દરેક માટે મહત્વની નહીં હોય, કારણ કે કેટલાક લોકો તમને માત્ર ત્યાં સુધી પસંદ કરશે જ્યાં સુધી તમે તેમની અપેક્ષાઓ પર ઉતરી રહ્યા હશો. તમારી સારા હોવાની કિંમત ફક્ત તેઓ જ જાણે છે જે તેની સાચી કદર કરે છે. જો કોઈ તમારી ક્ષમતાને ઓછી ગણતું હોય
તો તે તેના વિચારોની ખામી છે, તમારી મહેનતની નહીં. આ વખતે એકલો ચાલવું જરૂર હોય છે, કારણ કે ભીડ તમને તમારા મનપસંદ રસ્તે જવા દેતી નથી. તમારો માર્ગ જાતે બનાવો, કારણ કે જે પોતાનો માર્ગ બનાવે છે તે જ પોતાના મંજિલ સુધી પહોંચે છે. જો તમે તમારી કિંમત જાતે ઓળખી નહીં શકો તો દુનિયા તમને પોતાની અનુકૂળતા અનુસાર તોલતી રહેશે. તમારા સારા સ્વભાવનો દુરુપયોગ કરનારા ઘણા લોકો હશે, પરંતુ તમારે શીખવું પડશે કે કોને આપવું અને કોના માટે ન આપવું. જો તમે લોકોને તમારું મહત્વ સતત સાબિત કરવાનું ચાલુ રાખશો તો તેઓ કદી તમારી ખરેખર કદર નહીં કરે. જ્યારે તમે શાંતિથી તમારી સફર ચાલુ રાખશો અને સફળતાના શિખરો સુધી પહોંચશો ત્યારે જ દુનિયા તમને સાચા અર્થમાં ઓળખશે. હંમેશા એવું થાય છે કે જ્યારે આપણે સાચા માટે ઊભા રહીએ ત્યારે આપણા પોતાના લોકો પણ સાથ છોડે છે. પરિવાર, મિત્રો, સમાજ બધાને લાગે છે કે એકલો માણસ શું કરી લેશે. પણ ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે દરેક મોટો બદલાવ એકલાએ શરૂ કર્યો છે. વિચારો કે જંગલમાં એક વિશાળ વૃક્ષ ઊભું છે. તોફાન આવે, પવન ફૂંકાય, પણ એ વૃક્ષ ન તો ઝૂકે, ન તો ગમે ત્યારે ધરાશાયી થાય. કેમ? કારણ કે એની મૂળ ખૂબ ઊંડા છે. એક ગામમાં એક કુંભાર હતો. ગામમાં પાણીનો મોટો સંકટ આવ્યો. ગામના લોકો એક ધનિક માણસ પાસે ગયા જેણે નદીના પાણી પર કબજો કર્યો હતો. એ માણસ ઈચ્છતો હતો કે લોકો તેને પૈસા ચૂકવે, પછી જ તે પાણી આપશે. ગામના બધા લોકો ડરાયા, પણ એ કુંભાર એકલો જ અડીખમ ઊભો રહ્યો. તેણે કહ્યું, પાણી દરેકનો હક છે, એને કોઈ એક માણસ રોકી શકતો નથી. જો તું અમને પાણી નહીં આપે તો હું રાજા સુધી જઈશ. આ બધું સાંભળીને ધનિક માણસ હસ્યો અને કહ્યું, તું એકલો શું કરી લેશે? પણ કુંભાર પોતાની વાત પર અડગ રહ્યો. એ રાજા સુધી પહોંચ્યો અને આખરે ગામને ન્યાય મળ્યો. આ સત્ય છે, જ્યારે તું સાચું હોય ત્યારે આખી દુનિયા તારા વિરુદ્ધ હોય તો પણ તું એકલો ઊભો રહી શકે છે. ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે સત્યની તાકાત સૌથી વધુ હોય છે. જીવનમાં એવા પ્રસંગો વારંવાર આવે છે જ્યારે તારે નક્કી કરવું પડે, ઝૂંકી જવું કે એકલો ઊભો રહી સત્ય માટે લડવું. જે નબળા હોય છે તેઓ ભીડમાં ગુમ થઈ જાય છે, પણ જે વીર હોય છે તેઓ એકલા પણ લડી શકે છે. તારી કિંમત તું જ ઓળખ. જો તું તારી જાતને ઓછું આંકીશ તો દુનિયા તને ક્યારેય તારી સાચી કિંમત નહીં બતાવે. પોતાને ઓળખ, કારણ કે જ્યાં સુધી તું જાતને ઓળખી શકતો નથી ત્યાં સુધી બીજાને તું શું સમજાવીશ. જે લોકો તને કહે છે કે તું નિષ્ફળ થઈશ તેઓ તને આગળ વધતા જોવા માંગતા નથી. એમની વાતોને પોતાની શક્તિ બનાવ અને એમને ખોટા સાબિત કર. તારા ભવિષ્યને તારા ભૂતકાળનો કેદી ના બનો. ભૂતકાળમાંથી પાઠ શીખ, પણ તે તારા આગલા જીવન પર અસર ન કરે. ક્યારે તારા સપનાને અન્ય લોકોની મંજૂરી માટે રોકી ના રાખ. જે લોકો તને તારી મુશ્કેલીમાં સાથ નથી આપતા તેઓ તારી સફળતાના પણ હકદાર નથી. તમારા પર વિશ્વાસ કરો, હિંમત રાખો અને જીવનમાં આગળ વધતા રહો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમારી હંમેશા રક્ષા કરે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે પરિવર્તનને સ્વીકારતો નથી તે જીવનમાં દુઃખ પામે છે, કારણ કે સમય પોતે પરિવર્તનનું બીજું નામ છે. જીવનની સત્યતા એ છે કે જે વ્યક્તિ કાલે આપણું મહત્વ સમજતો હતો આજે આપણું મહત્વ કેમ ન સમજતો હોય. આ પ્રશ્ન અમને દુઃખી કરી શકે છે, પરંતુ જો આપણે ગહનતાથી સમજીએ તો તેનો જવાબ આપણા આસપાસ જ છે. સમય સાથે દરેક વ્યક્તિની પ્રાથમિકતાઓ બદલાય છે અને એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે કોઈને અમારી જરૂરિયાત હોય ત્યારે તેઓ અમારી નજીક આવે છે, પણ જેમ જેમ તેમની જરૂરિયાતો બદલાય છે તેમ તેમ સંબંધોની દિશા પણ બદલાય છે.
આ સ્વાભાવિક છે, પણ તેને સ્વીકારવું મુશ્કેલ હોય છે. અમે બાળપણમાં જે રમકડાને અમૂલ્ય માનતા હતા, આજે તે ફક્ત ધૂળ ખાતા કોઈ ખૂણામાં પડ્યા હોય છે. તેનો અર્થ એ નથી કે એ રમકડા ખરાબ હતા, પરંતુ અમારી પસંદગીઓ અને પ્રાથમિકતાઓ બદલાઈ ગઈ છે. એ જ સિદ્ધાંત સંબંધો માટે પણ લાગુ પડે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેક આપણા વિના અધૂરું અનુભવતો હતો, તો તે સમયગાળે આપણે તેની પ્રાથમિકતા હતા. કદાચ તે માટે આપણે પ્રેરણા સ્ત્રોત હતા, પણ જેમ જેમ સમય પસાર થયો, તેની જરૂરિયાતો બદલાઈ ગઈ. એણે આપણને ભૂલ્યા તેવું નથી, પણ હવે તેની દુનિયામાં બીજી ઘણી મહત્વની બાબતો આવી ગઈ છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરિવર્તન અટકાવી શકાય તેમ નથી. જેમ રથના પહી ફેરવાય છે, તેમ જીવન પણ સતત પરિવર્તનશીલ છે. જો આપણે એક જ પરિસ્થિતિમાં અટવાઈ જઈએ અને અપેક્ષા રાખીએ કે બધું હંમેશા એકસરખું રહેશે, તો તે અમારી ભૂલ છે. ક્યારેક જે મિત્રો વગર એક દિવસ પણ પસાર કરવો મુશ્કેલ હતો, આજે તેમને મળવા માટે મહિનાઓ વીતી જાય છે. તેનો અર્થ એ નથી કે તેઓ ખરાબ છે, પરંતુ માત્ર એટલો કે જીવનના વિવિધ તબક્કાઓમાં પ્રાથમિકતાઓ બદલાતી રહે છે. શ્રી કૃષ્ણ અમને શીખવે છે કે પરિવર્તનથી દુઃખી ન થવું, પણ એટલા મજબૂત બનવું કે પરિવર્તન આપણને અસર ન કરે. આપણે વિચારવું જોઈએ કે જે વ્યક્તિ આજે આપણું મહત્વ ન સમજે, તો શું અમે પણ અગાઉ જેવા જ છીએ? શું અમારી પ્રાથમિકતાઓ નથી બદલાઈ? અમને પણ કેટલાક લોકો ભૂલાઈ ગયા છે, અને તે જ જીવનની સફર છે. તેથી જો કોઈ વ્યક્તિ, જે કાલે આપણો અનિવાર્ય ભાગ હતો, આજે આપણું મહત્વ ન સમજે, તો તેને અંગત રીતે લેવાની જરૂર નથી. જીવનનું સ્વરૂપ બદલાય છે, લોકો બદલાય છે, પરિસ્થિતિઓ બદલાય છે, અને સૌથી મહત્વની વાત, અમે પણ બદલાઈએ છીએ. જે આ સત્યને સ્વીકારી લે છે, તે જ જીવનમાં સત્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મળી ગયું છે તેની કદર શીખો, કારણ કે જે સમય સાથે ખોઈ બેસશો, તે પાછું નહીં મળે. અમે જે પ્રેમ અને સંભાળ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તે સહેલાઈથી લઈએ છીએ. આપણને લાગે છે કે એ હંમેશા અમારી સાથે રહેશે, પણ જ્યારે એ વ્યક્તિ છોડી જાય છે, ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે કેટલું મોટું નુકસાન કર્યું. મહાભારતમાં દુર્યોધન એ જ ભૂલ કરી. તે પાસે શક્તિ, મિત્રતા, પરિવાર અને એક સમૃદ્ધ રાજ્ય હતું, પરંતુ તેણે તેની કદર ન કરી. તેણે પાંડવોની મજાક ઉડાવી, શ્રી કૃષ્ણના માર્ગદર્શનને અવગણ્યું અને ઘમંડમાં અધર્મનું પથ સ્વીકાર્યું. જ્યારે સુધી તેને રાજ્ય સત્તા હતી, ત્યારે તેને તેની કિંમત સમજાઈ નહીં, પણ જ્યારે યુદ્ધમાં તેણે બધું ગુમાવી દીધું, ત્યારે જ સમજાઈ કે તે શું ગુમાવી ચૂક્યો છે, પરંતુ તે સમયે ખૂબ મોડું થઈ ગયું હતું. આપણી જિંદગીમાં પણ આવું જ થાય છે. જ્યારે આપણા માતાપિતા જીવિત હોય, ત્યારે આપણે તેમની કદર નથી કરતા. તેમની દુર્લક્ષી કે ડાંટ આપણને અનાવશ્યક લાગે છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ આપણા જીવનમાંથી વિદાય લઈ લે છે, ત્યારે તેમની દરેક વાત યાદ આવે છે. તે પ્રેમ અને સુરક્ષા જે તેઓ આપતા હતા, એ દુનિયામાં કોઈ પણ આપી શકતું નથી. આ સિદ્ધાંત ફક્ત લોકો માટે જ નહીં, પણ સમય માટે પણ લાગુ પડે છે. જ્યારે આપણે નાના હોઈએ, ત્યારે બાળપણનું મૂલ્ય સમજાતું નથી, અને મોટા થવાની ઈચ્છા રાખીએ. પણ જેમ જેમ ઉંમર વધે, તેમ સમજાઈ આવે છે કે બાળપણનો નિર્દોષ સમય કેટલો અમૂલ્ય હતો, પણ હવે આપણે તેને પાછું પાડી શકતા નથી. શ્રી કૃષ્ણ શીખવે છે કે જે તમારી પાસે છે, તેની સાચી કદર શીખો, નહીતર એક દિવસ તે ગુમાવી બેસશો. જે વ્યક્તિ પોતાની પ્રાપ્ત વસ્તુઓનું મહત્વ સમજે છે, તે કદી પછતાવા પામતો નથી. પણ જે વ્યક્તિ પોતાના સુખને હળવાશથી લે છે, તેને એક દિવસ ચોક્કસ તેના મહત્વની સમજ આવે, પણ તે સુખ ગુમાવી ચૂક્યો હોય છે. આથી, જો તમારું કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ છે, જો તમારે કોઈનું પ્રેમ,
સાથ સહકાર અથવા માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે તો તેનું સન્માન કરવું જોઈએ, કારણ કે જ્યારે એ વ્યક્તિ, એ સુખ અથવા એ તકો હાથમાંથી વહી જશે ત્યારે ફરી પાછું મેળવવું અશક્ય થઈ જશે. આ જ જીવનનો નિયમ છે અને જે આ સત્યને સમજે છે તે જ સાચી શાંતિ અને સંતોષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સાચો પ્રેમ જરૂરિયાતનો મોહિત નથી થતો, પણ જે પ્રેમ સ્વાર્થ પર આધારિત હોય તે જરૂરિયાત પૂરી થતાં જ સમાપ્ત થઈ જાય છે. જીવનનો એક તદ્દન કડવો સત્ય એ છે કે મજબૂરી અને જરૂરિયાત વચ્ચે મોટો તફાવત છે, પણ મોટા ભાગના લોકો તેને સમજતા નથી. ઘણીવાર આપણને લાગતું હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ અમારું પ્રિય છે કારણ કે તે આપણને પ્રેમ કરે છે, પણ વાસ્તવમાં તે ફક્ત પોતાની કોઈ જરૂરિયાતને કારણે આપણા નજીક હોય છે. જ્યારે સુધી તેમની જરૂરિયાત ચાલુ રહે ત્યારે સુધી તેઓ સાથે રહે, પણ જેમ જ તેમનો હેતુ પૂરો થાય તેઓ દૂર જવા લાગે છે. શ્રી કૃષ્ણ શીખવે છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું હિત જુએ છે અને તેમની જરૂરિયાત મુજબ સ્વભાવ બદલાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આપણા નજીક માત્ર તેમની મજબૂરીને લીધે છે તો તેનો અર્થ એ નથી કે તે અમારા વગર જીવી શકે નહીં. જો આપણે આ તફાવત સમજી લઈએ તો કોઈના બદલાઈ જવાથી દુઃખ થવાનું બંધ થઈ જશે. ઘણીવાર જ્યારે આપણને સૌથી વધુ સહારેની જરૂર હોય ત્યારે જ અમુક લોકો આપણને છોડીને જતા હોય. તેવું નથી કે તેઓ અમારા માટે નિષ્ઠાવાન ન હતા, પણ તેઓ ફક્ત પોતાની જરૂરિયાતને લીધે અમારી સાથે હતા. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ જ દુનિયાની પરિસ્થિતિ છે અને તેને બદલવું આપણા હાથમાં નથી, પણ જો આપણે તેને સ્વીકારી લઈએ તો જીવનમાં દુઃખ ઓછું થશે અને શાંતિ વધુ મળશે. જે વ્યક્તિ ક્યારેય તમારા વિના અધૂરો લાગતો હતો પરંતુ આજે તમારી કદર પણ કરતો નથી, તો સમજજો કે તે તમારી કદર કરતાં વધુ કંઈક અન્ય વસ્તુનો મોહિત હતો અને તે વસ્તુ તેને ક્યાંક બીજી જગ્યા મળી ગઈ છે. જે વ્યક્તિ એક જ ઝલક માટે તરસતો હતો આજે જો તમારા સંદેશનો પણ જવાબ નથી આપતો તો એ ફક્ત પરિસ્થિતિનો નહીં પરંતુ તેની વિચારસરણીનો પણ બદલાવ છે. સંબંધો જરૂરિયાતો પર નહીં પણ ભાવનાઓ પર ટકેલા હોવા જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ તમારી મહત્વતા ભૂલી ગયો છે તો વિશ્વાસ રાખો કે તે ક્યારેય તમને સાચા હૃદયથી ચાહતો જ નહોતો. જે વ્યક્તિ ક્યારેક તમારા વિના અધૂરો લાગતો હતો આજે જો તેને તમારી જરૂરિયાત નથી રહી તો સમજજો કે તેની દુનિયામાં હવે કોઈક બીજાની જરૂરિયાત પૂર્ણ થઈ રહી છે. જે વ્યક્તિ ક્યારેક તમારા દરેક દુઃખને પોતાનું માની લેતો હતો જો આજે તે તમારી પરિસ્થિતિઓથી અજાણ બન્યો છે તો સમજજો કે જ્યારે સંબંધ માત્ર જરૂરિયાતથી જોડાયેલા હોય ત્યારે લાગણીઓની કિંમત ઓછી થઈ જતી હોય છે. જે કદી તમારી વિના એક ક્ષણ પણ નહીં ગુજારતો જો આજે તેને તમારી પરવા નથી તો એનો અર્થ એ છે કે તેને તમારું નહીં પણ એકલતા મટાડવાની જરૂરિયાત હતી અને હવે તે ક્યાંક બીજી જગ્યાએ પૂરી થઈ ગઈ છે. સાચા સંબંધો સમય સાથે વધુ મજબૂત થાય છે, પરંતુ જે સંબંધો માત્ર સ્વાર્થ પર આધારિત હોય તે સમય સાથે સમાપ્ત થઈ જતા હોય છે. જેની આંખોમાં ક્યારેક તમારા માટે પ્રેમ હતો જો આજે તેમાં ઉદાસીનતા દેખાય છે તો સમજજો કે એ સંબંધ સાચી લાગણીઓથી નહીં પણ સ્વાર્થથી જોડાયેલો હતો. જો કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેક તમારી હાજરીને મહત્વ આપતો હતો પણ આજે તમારા હોવાથી તેને કોઈ ફરક પડતો નથી તો એ તમારી હાર નહીં પણ તમારી જીત છે. કારણ કે હવે તમે પણ સમજી ગયા કે આપણું કોણ છે અને કોણ નહીં. જે વ્યક્તિ તમારી ગેરહાજરીમાં ક્યારેક વ્યાકુળ બની જતો હતો જો આજે તમારી હાજરી પણ તેને અહેસાસ કરાવતી નથી તો સમજજો કે સમય નહીં પણ લોકોના ચહેરા અને હૃદયોની હકીકત બદલાય છે.
જો સંબંધ સાચા હોય તો દૂર રહીને પણ દિલમાં વસેલા રહે છે, પરંતુ જે સંબંધ માત્ર જરૂરિયાતના હોય તે લોકો પાસે રહીને પણ અજાણાની જેમ વર્તન કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેક તમારું એક એક શબ્દ સાંભળવા આતુર હતો, પરંતુ આજે તમારી અવાજને પણ અવગણી દે છે, તો સમજજો કે તમારા સ્થાન પર હવે કોઈ બીજું આવી ગયું છે. જે વ્યક્તિ ક્યારેક તમારી ખુશી માટે પોતાની આખી દુનિયા બદલવા તૈયાર હતો, જો આજે તેને તમારા દુઃખની પણ ખબર નથી, તો સમજજો કે એ સંબંધ સાચો નહોતો, માત્ર એક જરૂરિયાત હતી જે હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. જે વ્યક્તિ ક્યારેક તમારા વિના જીવી ન શકતો, જો આજે તેને તમારું મહત્વ નથી રહ્યું, તો એનો અર્થ એ છે કે તેને તમારું નહીં પણ પોતાની એકલતા મટાડવાની જરૂરિયાત હતી, જે હવે અન્ય જગ્યાએ પૂરી થઈ ગઈ છે. જે વ્યક્તિ ક્યારેક નાના કારણોસર તમારું હાથ પકડી લેતો, જો આજે અજાણ્યા બનીને પસાર થઈ જાય છે, તો સમજજો કે તેના જીવનનો સફર હવે બીજી દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. સંબંધો જ્યારે સ્વાર્થથી જોડાયેલા હોય ત્યારે સમય સાથે તેમની મહત્વતા પણ ઘટી જતી હોય છે. ફરક તો પડે છે. ફક્ત એટલું જ છે કે કેટલાક લોકો આ સમજતા છે અને કેટલાક આખી જિંદગી તેને અવગણતા રહે છે. કોઈને ગુમાવીને જ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તે અમારા માટે કેટલો મહત્વનો હતો, પરંતુ તે સમય સુધી ખૂબ મોડું થઈ ચૂક્યું હોય છે. એટલા માટે જ સંબંધોને ત્યાં સુધી સંભાળી લો જ્યાં સુધી તે તમારા સાથે છે, કારણ કે એકવાર એ તૂટ્યા પછી ફક્ત પસ્તાવો જ રહે છે. જે લોકો કહે છે કે સમય બધું ઠીક કરી દેશે, તે ભૂલી જાય છે કે સમય ઘાતો ભરી શકે છે, પરંતુ એના નિશાન હંમેશા રહી જાય છે. એટલે કોઈને આ વિચારીને ન છોડો કે સમય બધું સંભાળી લેશે, કારણ કે કેટલાક છોડનારા ક્યારેય પાછા આવતા નથી. માનવની સૌથી મોટી ભૂલ એ છે કે તે વધુમાં વધુ આશાઓ ત્યારે જ રાખે છે જ્યારે તેને સૌથી વધુ દુઃખ થાય છે. જ્યાં સુધી તમે આ નહીં સમજો કે દરેક વ્યક્તિ તમારી અપેક્ષાઓ પર ખરા નહીં ઉતરી શકે, ત્યાં સુધી તમે વારંવાર તકલીફ મેળવવા માટે તૈયાર રહો. જે લોકો તમને સાચે સમજે છે, તેમને તમને ખોટું સાબિત કરવાની જરૂર રહેતી નથી, પરંતુ જે લોકો ફક્ત પોતાનું કહેવડાવવું ઈચ્છે છે, તેમને તમારી સચ્ચાઈને પણ ખોટી સાબિત કરવામાં રસ હોય છે. એટલા માટે તમારા જીવનમાં યોગ્ય લોકો માટે જ જગ્યા રાખો. કેટલાક લોકો તમારી જિંદગીમાં ફક્ત એટલા માટે આવે છે કે જેથી તમને આ શીખવી શકે કે દરેક પર ભરોસો ન કરવો જોઈએ. તેઓ તમને દુઃખ આપીને ચાલ્યા જાય છે, પણ તેમની આપેલી શીખ તમારું આખું જીવન યાદ રહે છે. જો કોઈ પણ સંબંધમાં તમને વારંવાર એવું લાગે કે ફક્ત તમે જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો અને સામેવાળો કંઈ કરી રહ્યો નથી, તો સમજજો કે એ સંબંધ એકતરફી બની ગયો છે. અને એકતરફી સંબંધો ફક્ત દુઃખ આપે છે, સુખ નહીં. જો કોઈ વ્યક્તિ તમને વારંવાર અવગણે છે, તો તેને સંકેત માનો કે હવે તમને તેમની જરૂર નથી રહી. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમારા વિના ખુશ રહેવાનું શીખી જાય, તો તેને રોકવાની કોશિશ ફક્ત તમારો સમય બગાડવા જેવું છે. સંબંધો કદી પણ બળથી નહીં ટકે, એ સમજણથી ચાલે છે. જ્યારે બે લોકો એકબીજાને સમજવા લાગે, ત્યારે નાના ભૂલ પણ મોટી લાગતી નથી, પરંતુ જ્યારે સંબંધમાં સમજણની કમી હોય, ત્યારે નાના નાના મુદ્દા પણ મોટી દૂરી ઊભી કરી શકે. કેટલાક સમયે જે લોકો પર તમે સૌથી વધુ ભરોસો રાખો, તેઓ જ તમને સૌથી વધુ દુઃખ આપે છે.
પરંતુ એ જ જિંદગીનો સૌથી મોટો પાઠ હોય છે કે તમારે બીજા કોઈની કરતા વધારે સૌપ્રથમ જાત પર ભરોસો રાખવો જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ તમને વારંવાર દૂર થવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે તો તેને રોકવા માટે પ્રયત્ન ન કરો, કારણ કે જે ખરેખર તમારું હોય તે ક્યારેય તમારાથી દૂર જતો નથી. સંબંધો કદી પણ બળથી નહીં ટકે, એ સમજણથી ચાલે છે. કેટલાક સમયે જે લોકો પર તમે સૌથી વધુ ભરોસો રાખો તેઓ જ તમને સૌથી વધુ દુઃખ આપે છે. પણ એ જ જીવનનો મોટો પાઠ હોય છે કે તમારે બીજાની કરતા સૌપ્રથમ જાત પર ભરોસો રાખવો જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ વારંવાર દૂર થવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે તો તેને રોકવા માટે પ્રયત્ન ન કરો, કારણ કે જે ખરેખર તમારું હોય તે ક્યારેય તમારાથી દૂર જતું નથી. આજનો વિડિયો તમને ગમ્યો તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને તમારા પ્રિયજનો સાથે શેર કરો. અને અમારા બીજા પ્રેરણાદાયક વિડિયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આપનો દિલથી આભાર. ચાલો આગામી વિડિયોમાં ફરી મળીએ.